Всем привет! Сегодня у меня Джим Долсон, и мы будем говорить на тему лидерства. So, Jim, can you please introduce yourself and tell our people a little bit about your background, so they can better understand where you came from. So my name is Jim Dolson, and I live here in Jackson, Michigan, in the United States. As a young person, my first profession, I was an engineering person. That's my degree, is in computer engineering, as a matter of fact, back in the early 80s. And then I moved into product design for automotive cars, automotive products. Then I moved into manufacturing. And then I went into education. And now I'm in staffing. Okay, and education. And education. Значит, Джим Долсон рассказал немножко о себе, с тем, чтобы у вас было какое-то представление о нем. Он живет здесь, в городе Джексоне, в штате Мичиган, Соединенные Штаты. В начале своей карьеры он был инженером-компьютерщиком. So it was computer engineering, right? At that time, yes. Okay. В то время, в 80-е, в далекие 80-е годы. Потом он перешел в сферу дизайна для автомобильной промышленности. Потом он перешел в сферу производственную, потом он перешел в сферу образования. Сейчас он продолжает находиться в сфере образования, потому что он преподает в нашем университете. И в то же время он руководит агентством по занятости. Okay, so I described your path to today's. It's probably pretty confusing. Okay, so because we decided with you to speak a little bit about leadership today, how you would like to start talking about leadership? So I observe that there's a lot of just bad leaders out there. Okay. Okay, and leadership, if you put the definitions of leadership in a box, it's a big box. So just pick out one definition, and one definition is leadership is a process of influencing other people. Okay. And that's the definition I've latched onto. Okay. So, значит, я спросила Джима, так как мы сегодня решили поговорить немного о лидерстве, я попросила его начать этот разговор. Он говорит, на протяжении своей жизни он видел очень много плохих примеров лидерства. И вообще понятие лидерства – это такое многостороннее понятие, многогранное. Если, говорит, эти все определения собрать вместе в коробку, то это получится очень большая такая коробка. Поэтому сегодня мы поговорим как бы об одной стороне лидерства, только об одной стороне. И это, so it is about influence, right? Yes, the process, right? The process of influencing, yeah. Ага, значит, о таком определении лидерства, что лидерство – это процесс влияния на других людей. То есть, еще раз подчеркиваю, что мы берем очень узкое понятие из огромного количества других определений. Okay, go ahead. So, what do you want to tell us? So the other thing is that when you think about like where you work, where you go to church, civic organizations you belong to, where you go to school, you find terrible leaders there because oftentimes, not every time, but oftentimes you find terrible leaders because they don't understand how to lead and influence themselves, let alone other people. Окей, он говорит, что вот смотрите, когда мы ходим на работу, учимся в школе, там, посещаем церковь или являемся членами каких-то организаций, мы реально часто наблюдаем плохое лидерство, плохое управление, плохой процесс как бы влияния на других людей. Почему? Потому что люди, которые берут на себя вот эти функции влияния, они на самом деле часто не могут управлять самими собой, не могут вести сами себя. И вот об этом мы сегодня и говорим. Okay, so one of the topics that you have to learn about is self-leadership, leading yourself, influencing yourself. And there are 3 habits that you can establish to help lead yourself. And one of them is called self-observation. So self-observation is just what it sounds like. It's a reflective exercise to think about like how your life is going, what are you doing, and which direction are you going, is it where you want to go. Значит, вот мы будем говорить сегодня о том, чтобы научиться вести самого себя, то есть влиять прежде всего на свои собственные поступки, на формирование самого себя.
И Джим говорит, что здесь вот он видит три как бы основных компонента. Первый компонент – это самонаблюдение, то есть наблюдение за самим собой. Что это значит? Это значит, что ты рефлексируешь на то, что ты делаешь, вот, на свои поступки, на свое поведение, на свои эмоции. Ты наблюдаешь за собой, ты познаешь себя, потому что без этого ты не можешь ничего в себе менять, если ты не знаешь, что именно нужно менять. So can you give please any example like of what you can observe in yourself, like good thing, So for me, bad thing? I can make it personal. So one of the things I observed about myself as a younger person was that, especially as an engineer, I was very analytical. So I would overstudy something before I would execute it. And sometimes you need to do that, but most of the time you don't. Okay. Some kind of perfectionism, right? Yes, perfectionism. That's a good way to describe it. Yeah. Значит, он говорит, ну вот пример, который он хочет привести, это относится к его, к тому времени, когда он был молодым инженером. Он был очень таким аналитически настроенным, он все время анализировал, он работал с информацией, и поэтому как бы не только вот эти данные, которые он получал по работе, он анализировал, но у него была тенденция анализировать все, прежде чем что-то выполнить. Ну, анализировать или как бы теоретически разрабатывать. Хотя это не всегда обязательно. То есть часто это важное качество, доводить все до уровня совершенства, но в реальной жизни очень часто нужно как бы разрешать себе быть несовершенным, когда дело не доведено до конца, но уже приступать к выполнению. Okay. Yeah, so when we think about self-leadership, so we've talked about self-observation. Then the next thing to consider is self-goal setting. So setting goals for yourself. So instead of waiting for someone to tell you what goals you ought to have, you should be setting your own goals as well. Yeah, this is very important. Значит, он говорит, что вот следующий компонент – это то, что ты сам должен ставить свои задачи в своей жизни, чего тебе надо делать для того, чтобы чего-то там достичь. Не ждать, когда тебе кто-то скажет, вот иди, делай вот это, развивайся в этом направлении. Ты должен как бы сам определять на основе того, что ты в себе увидел, когда ты наблюдаешь, анализируешь себя, ты должен определять, что тебе надо делать, какие задачи ставить. So I have a good example. Good. Okay, so when I was working on my doctorate program, Okay. all right, when I decided to pick up an area of study, I did not pick like a mathematical or quantitative study, even though that was something I could do because I have a mathematical background. Instead, I picked something that I wasn't very good at. I picked a qualitative study. So my goal was to be a better listener, to develop skills to be to understand written and oral text better. Very good example. Значит, вот пример, который Джим приводит в подтверждение того, что как он ставит себе задачи, как он ставит себе вот эти самые цели, к которым он хочет идти на основе того, что он в себе наблюдает и на основе того, что он о себе знает. Он знает о том, что знал о том, что вот у него аналитический склад ума, у него навыки в сфере работы с данными, с математическими, статистическими данными. Но когда он работал над своей диссертацией, он решил, что вот как бы самым простым способом было бы, конечно же, использование того, что он уже умеет, и работа в этом направлении для того, чтобы получить свою степень доктора наук. Но он решил, что он возьмет другую форму, у нас это называется как бы качественный анализ, и изучит другую сторону как бы жизни, которая связана больше с умением читать, что ли, понимать людей, знаки, символы, вот такие вещи, которые не выражаются в математических формулах. Okay, very good. Yeah, and then the third, so to be a good self-leader, we have to do self-observation, self-goal setting, and then we've been talking around it, but really purpose is that third thing that we need to focus on. And purpose is really understanding overall in life what it is you want to accomplish.
and many people, they don't take time to think about that. It's a reflective exercise again, to think about what it is you want to do and like what legacy in you your want to life, okay. Yeah. So, значит, вот следующий компонент, который идет именно вот в таком порядке, что сначала наблюдение, потом постановка целей, задач, а потом цель жизни, цель вот какого-то большого периода жизни. На самом деле, как Джим говорит, не очень многие люди ставят себе какую-то большую цель, к которой ты хочешь идти, вот то какое-то большое, что ты хочешь изменить в своей жизни. Okay, so can you give example of what kind of purposes, or do you have one purpose for your entire life, or the purpose has been changed for you? Yeah, so I think early on, we had as a young man, we had a young family, and so my purpose really was focused on kids, establishing a career, and that sort of thing. But afterwards, kids are growing up, and so my purpose has changed a little bit, and so now I'm thinking about, I'm 57 years old. So I got maybe 20 years left here. So I'm thinking about what legacy I leave. Maybe 30. 40. Let's go 40. Maybe 40 years. Okay, I'll go with 40. But you start to think about who are you influencing in life. And so your purpose tends to, at least my purpose tends to change. So, значит, вот смотрите, он сказал, что да, цель, вот эта цель, смысл твоей жизни, да, он как бы меняется со временем. Когда он был молодым человеком, я считаю, что он и сейчас молодой, то I believe that you are young. Значит, его целью было построить семью, воспитывать детей, как бы построить карьеру так, чтобы себя обеспечивать. Потом, когда дети выросли, понятно, смысл жизни меняется, уже хочется... So when children grow up, you want how? Well, you start. Yeah, well, that's right. I focused on our family when I was younger, but now that they're out, they're gone. So now I'm focusing more on like what legacy am I going to leave, like that sort of thing. Значит, да, вот сейчас после того, как дети уже выросли, уже время подумать о том, для чего же я живу в этом мире, like why I'm here, why am I here? Right? Yes, yeah. What is my purpose? Big purpose. Да, в чем же смысл этой жизни для меня? Как я могу как бы влиять на других людей, на людей, с которыми я работаю? Это не только члены моей семьи, потому что семья уже как бы все детки разлетелись и внуки растут, но это больший охват, большее общество. То есть цель, смысл жизни уже как-то меняется со временем. И очень часто многие люди не задумываются над тем, какой смысл в их жизни. И вот как бы не видят построения вот этой взаимосвязи между тремя компонентами. So, okay, and I want to ask about like fears. Like it sounds like everything went very smoothly in your life. Like right. From young age to today and further. So, did you experience any fear, any obstacles? Yes, a lot of fear. So every time I made a major change in my job, in my career, there's a lot of fear because as someone who likes to overanalyze things, I've had to learn that it's okay if I don't know where the end point is. And so while my passion really drives me to get to the end point, even if it's a new career. So if I didn't have enough passion to do something, I probably wouldn't take a lot of chances or a lot of risk. But there certainly is a lot of fear when you're making a major change. Kind of like when you came to this country, there was a lot of fear in that. Yeah, of course. And so it's similar, maybe similar kind of fear when you're making a major change to go from engineering into manufacturing, into education. Okay, yeah. So you just don't know where the end point is. Right. Yeah. Значит, я задала вопрос о том, что вот как бы исходя из того, что он рассказал, это выглядит так, что все так гладко у него в жизни идет от того периода времени, когда он был молодым, теперь постарше. Так ли это? Неужели он не испытывал в своей жизни никаких страхов?
И он рассказал, что каждый раз, когда он менял сферу деятельности, когда он менял одну профессию на другую профессию, конечно же, у него были страхи, был страх перемен, это совершенно естественно. И для него всегда было важно как бы двигаться вперед. И он говорил, что неважно, вот что тебя там, не надо зацикливаться, не надо, как бы зная себя, вот зная свою способность все сначала рассчитывать, но как бы руки так и не дойдут до того, чтобы делать. Вот зная это, он останавливал себя и говорил, неважно, что там будет впереди, но главное, что я хочу быть там. То есть таким образом он двигался из одной профессии в другую профессию, потому что сферы деятельности совершенно разные. Ну, представьте, ведь человек с прошлым, инженерным прошлым в сфере производства поступил в докторантуру на гуманитарную специальность, лидерство в образовании, и успешно закончил, сейчас преподает в университете и работает в своем агентстве и помогает другим людям как бы найти свое место в жизни. То есть таким образом он влияет на людей вокруг себя, вот на большое количество людей. So yeah, I explained how you overcame your fear. So does it mean that over time you kind of develop your self-confidence and it's like a muscle. It's like a muscle that you have to exercise. Yes. Yes. Yeah. Он говорит, на самом деле, да, в своей жизни нужно постоянно тренироваться. Это так же, как и мускулатура. Ее нужно нарабатывать, то есть нужно тренировать. Также нужно тренировать свой характер, преодолевать вот эти страхи, преодолевать этот дискомфорт для того, чтобы что-то в своей жизни поменять. So yeah, I think you gave a great example of good leadership, starting with self-leadership. Now I see how you can influence other people with all your understanding and your own self, and how you set up goals and how you see your purpose. Yeah. So you can help other people. And other people can do the same. And that's what self-leadership is about. If you can lead yourself, you can lead others then. Very good. Значит, в заключение мы поговорили о том, что тогда, когда ты знаешь себя, можешь с собой управлять, можешь с собой руководить, направлять себя и вести себя к определенным целям, задачам, которые ты сам для себя определяешь, ставишь, чтобы как бы осуществить тот смысл жизни, для которого ты живешь. Ты это делаешь все сознательно. Конечно же, ты понимаешь, что другие люди тоже могут это делать, и ты помогаешь им двигаться по такому же пути. То есть ты влияешь на людей, которые вокруг тебя, вот со всем твоим багажом знаний, навыков, умений, с твоей философией, с твоим отношением к людям, и люди меняются вместе с тобой. So leadership is a process of influence, right? Значит, таким образом мы завершаем наш разговор о том, что лидерство – это процесс влияния на других. Но прежде всего, чем влиять на других, мы должны влиять на себя, мы должны построить себя как лидеры, как люди, которые преодолевают препятствия. А препятствия, они всегда есть. Спасибо всем. So I want to thank you and thank everyone. Thank you, guys. Thank you.